نکلا۔ اس کے قدم دادی کے روم کی طرف تھے۔ جیسے ہی اندر سے آواز آئی قدم باہر ہی رک گئے۔ ادھ کھلے دروازے سے اس کی پشت نظر آ رہی تھی جو کہ دوپٹے سے کور تھا۔ اس کی یہ عادت سب کو گھر میں اچھی لگتی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر پر ہی رہتا تھا، بھلے اب وہ ان کے دیے گئے لون کے برانڈڈ کپڑوں کو پہنتی تھی۔ لمبے گھنے بال ہمیشہ باندھ کر چلتی۔ اس پر دوپٹہ معصوم چہرے کی کشش تھی جسے گھر میں سب کو اپنی اپنی لگتی تھی، وہ صرف دو انسان کو چھوڑ کر، مرتضیٰ اور شازیہ بیگم۔ نانی اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے مامی ساس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا میں گاؤں چلی جاؤں۔ عبیر دکھی انداز میں نانی اماں سے شکایات کی۔ میں جانتی ہوں میری عبیر بہت نیک دل ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کہتی، بس چھوڑو، دل پر نہ لو بات کو، تم جانتی ہو نا اپنی ساس کا رویہ، ابھی اسے وقت دو۔ نانی اماں نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میں یہاں سو جاؤں؟ آج نہ روکنا اماں، سائیں بڑے غصے میں ہیں، مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ تو میری بات کا یقین بھی نہیں کرتے نا۔ عبیر کے دل میں مرتضیٰ کا خوف تازہ ہو گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہنا ٹھیک ہوگا، ایسے کب تک چھپتی رہو گی؟ دادی کو اچھا نہیں لگتا تھا مرتضیٰ کا رویہ، لیکن وہ ان کے بیچ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی میرے خون کے پیاسے ہیں اماں، وہ نہیں مانتے بیوی مجھے، میں جاہل گوار ہوں، گاؤں سے آئی ہوں، اور دیکھیں صحیح کہتے ہیں، کیا میں نہیں ہوں جاہل؟ ہوں نا، پھر کیوں سب بڑے زبردستی کر رہے ہیں ایسے رشتے کو چلانے کی جس کا کوئی نام و نشان نہیں؟ اب میں یہی سو رہی ہوں، زمین پر سو جاؤں گی، پر وہاں آج تو نہیں جانے والی میں۔ عبیر نے حالات کو سمجھتے ہوئے بات تو صحیح کہہ دی تھی، دل میں تو دکھ اس کے بھی بہت تھا، لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی یہاں کے لوگ صرف پڑھے لکھے پر اہمیت دیتے ہیں۔ مرتضیٰ کے دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا تھا۔ عبیر کی باتیں، اس کا سچائی والا لہجہ، میرے قدموں سے واپسی کی راہ لی۔ ساری رات بے چینی سے نیند نہیں آئی اسے۔ اے سی پر نظر بڑھتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ عبیر کا انداز، روز رات کو اس ٹھنڈے ڈبے کو بد دعا دینا۔ تم سب کو ضرور آنا ہے زین کی شادی میں۔ شازیہ بیگم کی بہن بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبیر کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو بطول بیٹے کی، دادی نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ شکریہ اماں، بس آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ خالہ یہ تو بتائیں، زین نے خود پسند کی ہے یا آپ لوگوں نے؟ احمد نے شرارت سے زین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے خود، میرے بیٹے نے کہا جہاں ماما کہے گی وہیں کروں گا۔ پھر دیکھ لو، ایک شادی پر گئی تھی، وہاں وہ لڑکی بہت پسند آئی مجھے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی خوبصورت سی ہے۔ بطول خالہ کے لہجے میں فخر تھا بیٹے کے لیے۔ وہی سب کی نظر شازیہ بیگم پر اٹھی، جن کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ جو بھی تھا ماں تھی، دل میں ارمان رکھتی تھی۔ بیٹے کی شادی کا سب کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ ہاں مرتضیٰ، تم کب کر رہے ہو شادی؟ دیکھ لو، تم سے پہلے میری ہو رہی ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ ہاں شازیہ، تم بتاؤ کب بیٹے کو گھوڑی پر بٹھاؤ گی؟ بطول خالہ نے بہن کو کہا۔ یہ بڑا سمجھدار ہے، اپنی مرضی کرے گا، حمید صاحب ہیں نا، پھر میری کیا ضرورت؟ شازیہ بیگم طنزیہ انداز میں دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ کیوں نہیں، تم ماں ہو، حق رکھتی ہو۔ ہاں ہاں، ضرور سوچیں گے، ابھی زین کی شادی تو انجوائے کر لیں۔ شازیہ بیگم نے دکھ سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بات بدل گئی۔ یہ کون؟ بطول خالہ سامنے چائے پیش کرتے ہوئے عبیر کی طرف اشارہ دیا۔ اس سے پہلے شازیہ بیگم اس کی کوئی تذلیل کرتی احمد جٹ سے بولا تھا۔ یہ ہماری پیاری کزن سارا پھپھو کی بیٹی ہے، ہمارے پاس گھومنے آئی ہے۔ احمد چاہ کر بھی بھابھی لفظ استعمال نہیں کر پایا۔ ماں کے انداز پر چپ ہوتے بات بدل لی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک شخص کو اچھا نہیں لگا۔ اپنے نام سے جوڑے ہونے کے باوجود نام نہیں دے پایا۔ شی از سو کیوٹ، اس کو بھی ساتھ ضرور لانا، اور آپ سب نے ضرور آنا ہے ہر ایونٹ میں۔ پھر باتوں کا دور چلا۔ ان سب میں عبیر خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن زین کے بار بار مخاطب کرنے پر ہلکی آواز میں جواب دیتی رہی۔ دل میں صرف شازیہ بیگم اور مرتضیٰ کا خوف تھا۔ ہادی گھر میں جیسے آیا، اسے کچھ آوازیں آئیں، وہ ان آواز کے پیچھے گیا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا سامنے کا منظر دیکھ کر۔ نہیں دادو، یہ میرا ہے، آپ منایا سے کہنا۔ ہادی اپنی ٹوئن بہن کی شکایت کی، دونوں ہی 4 سال کے گول مٹول پیارے بچے تھے۔ ہادی بالکل ہادی کی کاپی تھا، انایا ماں کے جیسی دکھتی تھی۔ بس دونوں لڑنا بند کرو اور جلدی سے دودھ پی لو، پھر جلدی سونا ہے نا۔ وش دودھ لے کے ان کے سامنے آئی۔ نہیں ماما، مجھے دودھ پسند نہیں، ایانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بہت
क्यूट लग रही थी। नहीं, कोई नखरे नहीं चलेंगे, जल्दी खत्म करो। वश ने आंखें दिखाई तो दोनों ने जल्दी से दूध खत्म किया। बाबा बाबा, हादी की नज़र हदीक पर गई तो वो भागता हुआ इसके पास गया। हदीक जो शौक में था इसकी आवाज़ पर होश में आया और झुककर इसे गोद में उठाया। आयाना भी इसके पास आई। मिसेस मुस्तफ़ा बेटे को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो भी हदीक के पास जाके इसे मिली जो अपने बच्चों को प्यार कर रहा था। मुस्तफ़ा साहिब वश अपनी जगह खड़ी हुए थी। मेरा बेटा कैसे हो तुम? ठीक हो ना? ऐसी भी क्या नाराज़गी कि हम बूढ़े माँ बाप को ही भूल गए बेटा? मिसेस मुस्तफ़ा दुख अफसोस से कहा। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, जानता हूँ माफ़ी के काबिल नहीं जो गलती की है इसकी सज़ा तो मिलनी थी ना। आप लोगों ने मुझसे मेरे बच्चों की पहचान तक छुपा दी। इतना भी बड़ा गुनाह नहीं किया था मैंने जितनी सज़ा आप लोगों ने दी है। आज हादीक मुस्तफ़ा साहिब और वश के सामने आकर गुस्सा में ज़ोर से चिल्लाया। इसे आज बहुत बड़ा झटका लगा था अपने बच्चों को देखकर। बच्चों, आप रूम में जाओ, मैं आती हूँ। जाओ शाबाश, वश ने बच्चों को प्यार से कहा और उन्हें रूम में भेज दिया। जी तो मिस्टर हदीक, मुस्तफ़ा क्या कह रहे थे? सज़ा दी है हम लोगों ने आपको, अच्छा, और जो आप करते आए हैं वो क्या है? वश हदीक के सामने आती सुकून से कह रही थी। वो जानती थी ये सब तो एक दिन होना था। कल जो इससे मिलने के बाद वो घर आई कितना रोई थी। फिर से पुरानी यादें वो सब नज़रों के सामने घूमी थी। कहीं ना कहीं हदीक के रिएक्शन से डर भी था। मैंने जो भी किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चों की पहचान छुपा कर रखी मुझसे, क्या ये सही था? बोलो। हदी गुस्से में इसका बाजू पकड़ कर बोला। मुस्तफ़ा साहिब अपनी मिसेज को लेके वहाँ से चले गए। वो चाहते थे दोनों आराम से बात कर ले एक दूसरे से। अच्छा बताएं, कैसे बताती आपको? आपके बच्चे हैं। यहाँ से जाने के बाद कभी भी एक बार, सिर्फ एक बार आपने मुझसे बात की या फिर कोशिश की बात करने की? नहीं हदीक मुस्तफ़ा, मैं एक पागल थी यहाँ जो हर पल तड़प रही थी। जाने ऐसा क्या हो गया मुझे ये जो आप बात नहीं करते। जब करते बाबा से बात करते थे तो इस वक्त वही खड़ी होकर इंतज़ार करती थी मैं शायद ये फ़ोन अब मेरी तरफ आएगा, मुझसे बात करेंगे आप। लेकिन नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा दिल तोड़ते थे आप। और फिर क्या ऐसा ऐसा वो कॉल भी आना बंद हो गई। मैं चाहती थी ये बात मैं खुद बताऊं आपको, ये पल मैं आपके साथ जीऊं, लेकिन आपने मेरे सारे ख्वाब अरमान तोड़ दिए हदीक वश रोती हुई नीचे बैठी चली गई। इसने आज अपनी हर बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया था, पर हदीक को शर्मिंदा किया इसकी गलती बताकर। वो खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था। वो आज जी भर कर पछताया था। दिल में ख्याल आया काश वो जिंदा ही ना होता, ये सब कुछ ना हुआ होता। वो क्यों छोड़ गया था इन सबको? क्यों खुद के साथ बुरा कर बैठा था? वश अपनी जगह सही थी। वो कैसे बताती? इसने तो कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की इससे। आज इसके पास सिर्फ पछतावा रह गया था। कल रात कहाँ थी? मुर्तज़ा ने आज इसे अपने कमरे में देखकर जानबूझकर अनजान बना। नानी अम्मा के पास सोई थी। धीरे से बोलते हुए बिस्तर बिछाने लगी। एक तो यहाँ आने का दिल नहीं था, ऊपर से नानी अम्मा ने ज़बरदस्ती भेजा था। मुझे एक कप चाय ला दो। दिल इससे बात करने को मचल रहा था। जैसे 2 दिन से वो दूर भागती रही, बात नहीं करती थी और ये चीज़ मुर्तज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो पी थी। वो हैरत से बोली। एक तो इसे जल्द सोने की आदत थी, ऊपर से नींद पूरी तरह हावी हो रही थी। तो क्या दोबारा पीने पर पाबंदी है? जाओ चाय लाओ। इस बार थोड़ा सख्त अंदाज अपनाया था मुर्तज़ा ने। एक तो ये शख्स जहर लगता है, मुझे सिर्फ गुस्सा करना और हुक्म चलाना आता है। आबिर धीरे से बुड़बुड़ाते हुए बेदिली से चाय बनाने निकली। मुर्तज़ा को इसका ये रूप बहुत प्यारा लगा था, पर अपनी ही कैफियत से अनजान बन रहा था। रुको कहाँ। वो थोड़ी देर बाद चाय लेके हाजिर हुई। इसे देते ही सोने के लिए आगे बढ़ी, फिर पुकार बैठा। इसे सख्त नींद आ रही थी जिस वजह से वो बेजार हो रही थी। अब क्या देखे साईं जी, मुझे नींद आ रही है सख्त वाली, सुबह कहना जो काम हो। वो कहती फिर से जाने लगी। मुर्तज़ा इसकी नींद से बोझल आंखों में देखते हुए इसे तंग करने का सोचा मज़ा आ रहा था। इसे ये सब करते हुए नहीं बाद में सोना। अभी मेरे सर में मालिश करो। इस दिन तो कह रही थी ना तुम्हारे हाथों में जादू है, तो दिखाओ अपना जादू। मुर्तज़ा को कोई बहाना बनाना पड़ा उसे रोकने का।
आबिर को मुर्तज़ा का ये रवैया झटका दे रहा था। वो कब से इससे इतने काम करवाने लगा था? ये सब क्या हो रहा था? कहीं ख्वाब तो नहीं? नींद तो इसके रवैया पर उड़ सी गई थी। दिल यकदम धड़क उठा था। जिन जज्बात को सुला रही थी वो फिर जागने लगे थे। खामोशी से आगे बढ़ते हुए तेल लाई वो सोफ़ा पर बैठकर चाय पीने लगा और वो इसके पीछे खड़ी धड़कते हुए दिल के साथ कांपते हाथ आगे करके आराम से इसके सर पर तेल की मालिश करने लगी। ऐसा करते हुए इसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मुर्तज़ा आंखें बंद करता सुकून सा महसूस करने लगा था। कमरे में मायनी खेज खामोशी छाई हुई थी। साईं जी, क्या हम भी शादी में जाएंगे? मुझे ना बड़ा शौक है शादियों में जाने का, वहाँ का खाना खाने का। आबिर मज़े से मालिश करते हुए अपनी ही धुन में कह रही थी। मुर्तज़ा जो सुकून से आंखें मोड़े हुए था यकदम आंखें खुली थी। तुम क्यों जाओगी? तुम्हें किसने बुलाया वहाँ? मुर्तज़ा ने घूरते हुए कहा था। क्यों नहीं जाएंगे? इन आदा ने मुझे भी दावत दी है, मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। अबीर बदले में घूरते हुए कहती अपने बिस्तर पर चली गई। वो बस घूरता रह गया था। आज सब जल्दी घर वापस आ जाना, शाम को हमें जाना है मेहंदी पर, ज़ैन की याद रहे। शाजिया बेगम सबको नाश्ते पर साथ बैठा देखकर कहा। आज उन्हें ज़ैन की मेहंदी पर जाना था। ओके मॉम, मैं तो आ जाऊंगा। बाकी बाबा और भाई का तो आपको पता है, जब कहो कहीं जाना है तो देर करते हैं, अहमद ने मुंह बनाते हुए कहा। इसकी बात पर आबिर को हंसी आई पर छुपा गई। मुर्तज़ा ने इसे और अहमद को घूरा था। मेरी तरफ से माजरत कर लेना बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं, घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए बैठ नहीं पाऊंगी ज़्यादा देर। शादी पर चलूंगी बस। दादी अम्मा ने तबीयत खराबी की वजह से माजरत कर ली। शाजिया बेगम की मौजूदगी में आबिर की ज़ुबान चलती नहीं थी। ठीक है अम्मा, कह दूंगी। बस बच्चों, आप सब टाइम पर पहुंच जाना, शाजिया बेगम ने एक बार फिर याद दिलाया उन्हें। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।